wadannada Asia wadan kamid ah ayaa nin caalima oo madrasad haya ayaa ziyaartay luqada carabigana xabad yar buu tuuranayay markaas uu yiri min ayna markaas aan ku yiri min Djibouti markaas uu yiri qariib min Makka markaas aan ku yiri ما سمعت طيب صومال قريب من مكة وانا هلقانو الشيخ أرض الحبشة قريب من مكة مكة إيه مدينة إيه عيال كا قرآن كا ودي كا يمويانه عالم كا واحد كسعود وربك ما هيو سنة كنا وحال لقى يابا كنتن أرضيا وحفظة كتاب الله إنه صوصار صومالي محو صوصار بالشيخ أفرت السنة كهر وحي ودن كأنه كد ميبال هذا لا يا إلايمك وما تصعد وما تشاكين يسامح وما وحنوب بدنا هي وحن لو ديرن كو مشغول سن سدا marka horumar ku gaarina war labadan indhood kugu talaba lagu leeyahay ilaa adduunyada ku eego ilaa aakhirada ku eego waqtigaagana saddexdan u qaybi 8 saacadoodna waxaad ku amirtaa masaajida 8 saacadoodna waxaad ku amirtaa reerkaaga iyo ubadkaaga iyo naftaada xaqeega 8 saacadoodna waxaad ka shaqaysaa kasbi xalaal ah maxaa ka tagay baliisha 8 saacadood masaajidka salaadii baad ku tukan waad ka soo horeyn waad ku dambayn quraan baad ku akhrisan dhikri baad ku sameyn xalaqadaad ka qayb gali culimada dhageysan dadka caamada dayacan عيد الدمقنيس عيد تجيس أين نجرين ولما دل يرى له بدن أياد قعنت أنت تصقبت مساجد كاني يا غلام أسلم غلام يهودي والنبي أخذ مني عليه الصلاة والسلام أي نبي تبي أوي أو بكابا لقيري يسوق صعود النبي يركي رأوتك لأن مركاسو النبي قال يركي رايو نفط هديته لقيق راي هيسو سكرادا حقا مدحو النبي كفر يسي مركاسو يري يا غلام أسلم اسك إسلام مركا يركي را أبيه بيقو كبقي أبيه با إلهي كسيي أطيع أبا القاسم أبا وركي سيال فأسلم الغلام يركي را أو إسلامي وحو النبي كسو بحي قرقي إسوغا وجهي سفر حدو أي كم وقت أولي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار إله وحن كحمدنا يا يركاير سببتين نارتك قبت بادية با محل برسولك يري يذهب إلى الناس اللي ما ديهي سينيين أي وقعد كيسين والصبرين هذا يقول والصبر بان نبي قال لي صبر إني دلان بي كفكرة يعني يكو اسنوحوا كفكرة يعني هنونان كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا إساقا اسكو جيدا ما عدك الوحو جيدو وإساقا كديقا لقد هذه قومكيسو أي دقحييين قومكيسو أفلقاديين وجهكيسو الشريف قنوفتا لقاقتو في وإساقا عليه الصلاة والسلام انتو اسكا مسحو انتو ديقا اسكا بيه مالنتي ماركتانا يوم الطائف أيو لها وحا يقود ليان قران معياني وقوم كيجي له ودن بدافو لها هبين هذا كمذا أيو النبي صلى عائشة قرية كقرنا عائشة أم المؤمنين مرقاس النبي هوستك سوق شيء وعلى عائشة عاوة ميدين بوكيدي ربي جهان عابد عاوة مسك كيدين مرقاس عن كيدي بيتنا وان كدايس كعباديس مرقاب النبي استاجي لبدا آيات سدو قعل علينا يي أيا بلال صلاة فجر بلال وأدمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم هبين للمدى كدادة اللي انتسا حلقوا سجود ودولك ديك يبين للمدى قويسي لبدا آيات معناك وادقرن إسان آيات هوري وحويان أريق النبي عيسى عليه السلام وبكى قيامة كورن دون إلهي هرتي واسكو بريالي دونو أي النبي محمد إفك دوشة دو كلها
وأريجي أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا عيسى ابن مريم أيا رب العزة كون دون مالك قيامها ماذا كير قوم كاغر بني إسرائيل أنيجي هو يدي الله سكدي إلهي نقدرتون عبد ماذا كيري مركز النبي عيسى إسبري يا ليا مركو إسبري يا لبورنا يا هذا عذاب سنة وأضمها جي هذا دودن بدافع سنة أمر كذا أسكله أريج النبي عيسى وبنك قيامة ورندونه أي نبي محمد يفقد الشيء كلها حتى نزل جبريل عليه السلام ورقاس يقول يا جبريل يا جبريل اتق محمد عليه الصلاة والسلام وعاد كتر هذا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك بإلهي كيري يا جبريل اتق محمد حبيب كيجي وعاد كتر هذا أمت هذا وكان لك قلين دونا كوكونا دي بمين هذه قبل لقويري وسين دونا أمت هذا سيس أدرى لكو نغن دونت كوكونا دي بمين يك wax adiga dib ku galiya ka yeelmeynaba yaka baa lagu yiri marka abu nabi qul ilmada intuu iska biyay ayuu salaada subax nabigu saxaabada tujiyay aw dareenka iyo shucuurta maanta ikhwata al-iimaan wal islaam aw shucuurtaas cidna uma maqna umada walaalayaal inteena saalixiinta ee masaajida soo galaysa ee culimada dhageysanaysa ee diinta jecel ee diinta baranaysa ee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala u damqanaysa innaka la inaga rabaa ummadan aanu fikirno oon waqtigeena 8 saacadoodna masaajideena ku camirno waa mar waxa laga duwayaan cilmiga la baran mar quraanka la akhrin mar dhikri baa la sameyn saacad baa la fariisan sidii abu darda radiyallahu anhu markii la weydiiyay abu darda saacad waqtigiis cibaadadiisa ugu qiimo badan noo sheeg baa lagu yiri xaaskiisa waxay tiri uu fikir jiray tiri bas cibaadada ugu qiimo badan uu abu darda uu lahaa fikir kaligi intuu meel fadhiisto ayuu ka fikir jiray ilaahay cadamadiisa ayuu ka fikir jiray diinta ilaahay 8 saacadoodna kasbi xalaal ah 8 saacadoodna xaqa naftaadii xaqa reerkaaga xaqa ubadkaaga salmaan iyo abu darda buu nabigu walaaleeyay salmaan iyo abu darda salmaan baa soo ziyaartay abu darda xaaskii abu darda wuxuu arkay ummu darda jirkeega ay ka muuqato nafaqa daro oo dharkeeguna maaragtana ku dul go'ay markaasuu ku yiri waa maxay noloshan aad ku nooshahay waxay ku tiri saaxiibka danina diyo u baahan maaha diyo ma doono uu ka qaaday tir faraha way dacwaysa moogta walaalka abu darda salmaan walaalka abu darda la yuriidu dunya nina diyo doonay maaha isaga dano shaqo tagi laha oo dharka naga bedeli laha oo masaarif noo keeni laha soo maahin ha isaga naga masuul ha nina diyo maaha faru ka qaaday diyo قال واسوقي وفرستي ابو درداء وسعوداء يمد markaas ay ku tiri war walaalka salmaan baa fadhiyo ku sugay dibadda markaas uu yimiday uu salaamay cuntay marka ayuu soo qaaday cuntadii buu u dhigay markaas uu ku yiri de fadhiso ila cun markaas uu ma anu waan soomanahay suuf soonka jabi buu ila cun la sunnah oo la cun habeenkii bay markaas garab seexdeen marale markuu salmaan uu dhinaca dhulka dhigay oo abu dardaana uu leeyahay salmaan uu ka seexday markuu yiri isla markii abu darda salaad buu kacay salmaan baa yiri war yaa seexo jooji salaado uu seexiyay bal si fiican hadalka u dhageysta meel baan u socdaa hadda kolkuu sina malaha uu ka gamay buu hadana yar kacayo markaas uu war seexo marka kana uu kaca kana uu seexiya kana uu kaca kana uu seexiya waqti sahar saacadii dambe yiri imika ka hadaba hawada tukana labadeenu way markay wada tukadeen ayuu fariisiyo wuxuu ku yiri war yaa abu darda uu dhageyso rabbiga xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin naftaaduna xaq bay kugu leedahay damid walba xaqiisa si buu ka yiri iska aamus abu darda ilaa waan xalay salaad leelkiisa laga kala daadiyay oo soonkiina laga jabiyay
weliba dardaaran la siiyey ma hadhine intuu soo socday buu nebiga ku soo dacweeyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah salmaan baa ii yimid oo soonkaygiina uu iga jebiyey salaataleylkii xalay tolan uu iga manciyey adoo halkan joogo marjicii dhannaaya ayuu hadalkaa isaguna iigu yidhi markaa nebigu muxuu yidhi sadaqa salmaan muxuu yidhi sadaqa he muxuu kugu yidhi wuxuu igu yidhi naftu xaq bay kugu leedahay ehelku xaq buu kugu leeyahay rabbigaa xaq buu kugu leeyahay dee mid walba xaqiisa sii markaa buu nebigu yidhi sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay buu yidhi xadiiskaa ninka lagu akhrinaya waa abu darda mise waa innaka bal ii sheega xadiiska ayuu ku yimid ninka habeenkiina salaad u taagnaa maalinkii oo dhanna soomanaa adduunyana faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimid waa ninka maahin anigii adiga maaha daa'iman jamaacadda waa iska taqaanaanoo nin baa beri 40 cisho aan kaxaynay mid baa qabto xadiiskaasuu ku akhriyey markaa buu ii yimid oo wuxuu yidhi sheekh xuseenow anu inima raacaya buu yidhi hee xadiisaad iga qariseen baa lay sheegay buu yidhi markaasaan ku yidhi muxuu haddee xadiisu way badantay annagu culummo ma nihine arday wixii culummada ka soo maqleen dadka u sheegaanahay muxuu ahaa dee xadiisku waa sadaq waxaa laygu yidhi naftu xaq bay kugu leedahay islaantu xaq bay kugu leedahay rabbigaa xaq buu kugu leeyahay dee markaad islaanta iga soo kaxayseen ee adduunyada iga soo kaxayseen dee aw xuquuqdiisa uma dayicin buu yidhi war xadiisku waa sax weeyaane adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeenni baa dulman maanta wakhtigeennii adduunyada u batay mise aakhirada bal iga jawaaba midku u batay wakhtigeennii adduunyuu u badan yahay qalbigeenna maanta maxaa ku weyn adduunye mise aakhirada adduunyadaa ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadha way taabanaysaa saa darteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican waana walaalo ilahay baa walaalo ka dhigay muslimiinta waxay walaalo ku yihiinna waa maxay alislaam diinta islaamka walaalo ku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonaya walaalayaal oo qofka muslimka kale waa walaalkii walaalka muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso calaa kulli muslimin sadaqa waagu markuu barya buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu yidhi hadduu haysanna fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysan uu siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn sidaana markaasuu nebigu yidhi yuciinu da alxaajati almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu ay haysatee madluumka ayuu xooggiisa ku caawinoo uu u gurman oo wuxuu leeyahy war ninkan waa laga gardaranya gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduuna sidaa samayn baa nebiga laga yidhi wuxuu nebigu yidhi ya'mur bilkhayri dadku wanaagga fari hadduuna sidaa samayna sharkiisuu ummadda ka haysan uu meel kala fadhiisan intaabaa qofka muminka sadaqo ugu filan buu rasuulku yidhi war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayey sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiistaa isordhig sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa dilkiisana waaba lagu gaaloobaa buu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiintu walaal waa walaalo ilaahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa ghaswadii yarmuuk 3 nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid a ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horreeye la gaadhay wuxuu leeyay biyo igu qabta cikrimu ahaa markii biyihii la yidhi ha lagu qabto ha la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kaleoo ka shisheeyoo leh biyo
markaasuu anu waan roonahe isaga la gaadhay biyaha kii baa lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anu waan roonahe ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninnagu biyihii ka ban oo ninba ninka kale u doorbidayuu leey isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anu han dhinto walaalkay ha noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anu ha noolaado aadu iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya yaa waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu yidhi yashuddu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa joogaa muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugoodo u duceeyo maxaa ducaynaynaa maanta tv-gaad furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugoodo ahayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiis ku yidhi haddaad ummadda wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayeyna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culummada inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan inama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu mataatiya alkhasraji maskiidkii nebigeennu soo galay alay slat slaam waa khasraji halkaa waxaa fadhida ansaar aws khasraj muhaajiriin xalaqad wuxuu dul tegay bilaal iyo salmaan iyo camaar ay fadhiyaan markaasuu yidhi kuwa haddeetoola maxaa looga baahan yahay buu yidhi kuwa ninku tolkii buu hele mucaad binu jabal baa ninkii halkaa qabtay war maxaa tidhi waan kaftamayna hadalkaana waan idhe markaasuu mucaad halkaa isagoo hayuu nebiga ninkii u geeyey sal lla alay slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmay masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyadduna aabba iyo hooyeynima buu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyadda ku hadalkeega bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu yidhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetoole waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddeetoole kelmaddaa uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilahay u ka qaatay